नमस्कार समस्तंकु स्वागत। आज आमे गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण सरकारी योजना विषय कथा हेबा। एमिति एक योजना जहां आम देशर लक्ष लक्ष रास्ताकड़ व्यवसायींक जीवन सह सीधा सड़क जोड़ी होई रहिछि। आमे आलोचना करिबा पीएम स्वनिधि योजना विषय माने प्रधानमंत्री स्ट्रीट भेंडर आत्मनिर्भर निधि। आम पाखरे एहाकु ने किछि तथ्य किछि रिपोर्ट अछि आउ आमे चेष्टा करिबु ए सबकु मिसेकी गोटे स्पष्ट चित्र देबाकू। माने ए योजना कौन करे केमिति करे आउ काहींकी एत जरूरी। ठीक अछि आसंतु आरंभ करिबा। आउ आरंभरु ही गोटे बड़ खबर अछि। ए योजनार समय सीमा बढ़ी जाइछि 2030 पर्यंत। मने थिबो एटा कोविड समय रे आरंभ होइथिला। सेतेबरे रास्ताकड़ बेपारींकर अवस्था बहुत खराब थिला। तेबे पूरा मूलरु जिबा ए पीएम स्वनिधि योजना एटा प्रकृति रे कौन? हाँ निश्चित भावरे देखुंतु यार पूरा ना तो आपण कहिले प्रधानमंत्री स्ट्रीट भेंडर आत्मनिर्भर निधि। तबे नारू ही जना पड़ुछि यार मूल काम हैला रास्ता कड़रे जो माने छोटो मोटो व्यापार करंती सेमानकु आर्थिक भावे सहाय्य करिबा जेमिति कि सेमाने निज गोड़रे थिया होई पारिबे माने आत्मनिर्भर होई पारिबे। यार आरंभ हैला जून 1 2020 रे सेतेबेले कोविड पाई लॉकडाउन चली थाए आउ ए रास्ताकड़ बेपार सबु प्राय पूरा बंद हो जाइथिला। सेमानक पाखरे पैसा पत्रर बहुत अभाव थिला। आपण कहिले पैसा पत्रर अभाव एइटाकु टिके सहजरे बुझाइबे कि माने रास्ताकड़ बेपारींक पई एहार अर्थ कौन? हाँ भल प्रश्न। देखंतु एठी आमे मुख्यतः कार्यकारी पुंजी बा जाकु वर्किंग कैपिटल कहंती सेई कथा कहूछु। धरंतु जणे परिभा बिकुछंती तांको प्रतिदिन सकाळे जाई मंडीरू परिबा आनिबाकू पड़े। सेई परिबा किनिबा पई जो पैसा दरकार सेटा वर्किंग कैपिटल। अच्छा सेमिति जणे चाट दोकानींकू आलू मटर मसला किनिबाकू पैसा दरकार। लॉकडाउन बेले बेपार बंद थिला तेणु सेमानक हातरे एई जो दरकारी पैसा सेटा नथिला। पीएम स्वनिधिर मूल लक्ष्य थिला सेमानकू एई वर्किंग कैपिटल पई गोटे छोटो लोन देवा आ सबुठु बड़ कथा बिना कोनसी असुविधारे बिना ग्यारंटी रे जेमति सेमाने पुणी काम आरंभ करि परिबे। एठी आउ गोटे कथा हेउची एहा केवल सेतेबेलकार समस्या पय नथिला। एहार गोटे लंबा समयर दृष्टिभंगी थिला जेमति सेमाने निज बेपार को टिके सुधारी पारिबे आगकू बढ़ाई पारिबे। अच्छा आउ आपण जो लंबा समयर कथा कहिले सेथि पई बोधे समय सीमा बढ़ा जाइछि। आमे सुनिले एटा 2030 जाय बढ़िछि। एटा केते गुरुत्वपूर्ण? हाँ एटा बहुत बड़ कथा। आगुरु थिला डिसेंबर 2024 जाए किंतु एबे मार्च 2030 जाए बढ़िबा माने सरकार एहाकू गोटे सामूहिक साहाय्य भावरे देखु नाहांती। एहा देखाउछि जे सरकार चाहुछंती रास्ताकड़ व्यवसायी माने बैंक भली आनुष्ठानिक व्यवस्था सह जोड़ी हुअन्तु और सेमानकर व्यवसाय को गोटे स्थायी रूप मिलू। एटा गोटे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और एहार माने भी हेला जे कोविड परे भी एमानकर जो आर्थिक आवश्यकता अछि ताकू सरकार बुझुछंती। ठीक तेबे आसंतु पूरा स्पष्ट करिबा केउ माने एहार फायदा नै परिबे माने किए किए योग्य? हाँ मुख्यतः जो माने सहरांचल रे माने सहर रे रास्ताकड़े व्यापार करती एथिरे बहुत प्रकार लोक आसिबे जेमती फल बिकाली परिबा बिकाली रास्ताकड़े जो माने खाइबा जिनस बिकंती चाट गुपचुप इडली मोमो एसबू। हाँ हाँ चा दोकानी पान दोकानी मोची धोबा बारिक एमती कि रास्तार जो माने बही की मागाजिन बिकंती बा किछि हस्तशिल्प जिनस बिकंती सेमाने भी। मूल कथा हैला जिए सहर रे रास्ताकड़े निजर छोटो व्यवसाय करी चलुछंती सेमाने प्रायतः योग्य। आउ किछि शर्त अछि कि जेमिति केते पुराना बेपारी हेइथिबे बा किछि कागज पत्र दरकार कि? देखंतु योजना आरंभ बेले हुटे कट ऑफ डेट थिला मार्च 24 2020 पूर्वरु जो माने व्यवसाय करुथिले सेमानकु प्राथमिकता दिया जाउथिला किंतु धीरे धीरे आकु सरल करा जाइछि। जदि काहा पाखरे म्युनिसिपालिटी देइथिबा भेंडिंग सर्टिफिकेट अछि बा आईडी कार्ड अछि ताहाले तो सीधा योग्य। अच्छा जदि सेइटा नाही तेबे भी उपाय अछि। म्युनिसिपालिटी गोटे सर्वे करिथाए से लिस्ट रे ना थिले भी हेबो। एमती कि जदि सर्वे रे भी ना नाही तेबे सेमाने म्युनिसिपालिटी को आवेदन करी गोटे चिठी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आनी पारिबे। चेष्टा करा जाउछि जेमती अधिकर अधिक योग्य लोक एहार फायदा नै पारिबे। आउ सबुटु बड़ कथा जहा बारंबार सुनिबाकू मिलुछि एथिरे कोनोसी ग्यारंटी देबाकू पड़ेनी कोलाटरल फ्री। एइटा केते जरूरी एमानक पई? एइटा बोधे सबुठु बड़ परिवर्तन आनिछि कारण ए जो रास्ताकड़ बेपारी एमाने साधारणतः बैंक रु लोन पांती नहीं। हाँ कारण किछि बंधा देबाकू नथाए। सेमिति किछि नथाए
ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାହାରୁ ମାନେ ସାହୁକାରଙ୍କଠୁ କି ଆଉ କୋଉଠୁ ବହୁତ ବେଶି ସୁଧରେ ପଇସା ଆଣନ୍ତି। ଓହୋ ହଁ ଏବେ ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧିରେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସହଜରେ ଆଉ କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ପାଇବାର ବାଟ ଫିଟିଗଲା। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହୁକାରଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ବି ବଞ୍ଚାଉଛି। ଠିକ୍। ଏବେ ଆସିବା ଋଣ କେତେ ମିଳିବ ଆଉ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଶୁଣିଲି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଋଣ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଟେୟର୍ଡ ସିଷ୍ଟମ। ହଁ, ସେଇଟା ବି ଏକ ଭଲ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ କେହି ଋଣ ନେବେ, ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ମିଳିପାରିବ। ଏ ଋଣକୁ 12 ମାସ ଭିତରେ ମାନେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମାସିକ କିସ୍ତିରେ ଶୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା। ଯଦି କେହି ଏ ଋଣକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଶୁଝି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଋଣ ମିଳିପାରିବ। ଓହୋ ଡବର। ହଁ, ଆଉ ସେମିତି ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଋଣ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୁଝିଦେଲେ, ତେବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଋଣ ମିଳିପାରିବ। ଏହାର ଦୁଇଟା ଫାଇଦା। ଗୋଟେ ହେଲା, ଲୋକଟିର ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରେଡିଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସାର ଦରକାର ବି ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ବି ପୂରଣ ହେଉଛି। ହଁ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ୟାପାର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସୁଧ କଥା କ'ଣ? ସୁଧ କେତେ ଲାଗୁଛି? କିଛି ରିହାତି ଅଛି କି? ହଁ, ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଅଛି। ଋଣ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ତା ନିଜେ ହିସାବରେ ସୁଧ ଲଗେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ଷକୁ 7% ଯାଏଁ ସୁଧ ଉପରେ ରିହାତି ମିଳୁଛି, ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବସିଡି। 7%? ହଁ, 7%। ଏଇ ଯୋଉ ରିହାତି ପଇସା, ଏଟା ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ସିଧା ଲୋକଟିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପୁରା ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୋଝ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି? ଏକଦମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଲୋନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିସ୍ ବି ନାହିଁ। ଓହୋ। ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜ ନିଏ। ଏଠି ସେଇଟା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଶୁଣିଥିଲି, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ କିଛି କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳେ ବୋଲି। ହଁ, ସେଇଟା ବି ଅଛି। ଡିଜିଟାଲ କାରବାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦି ବେପାରୀମାନେ ନିଜ ଦେଣନେଣ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି UPI, QR କୋଡ୍ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ କିଛି କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ବି ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସହ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ତ ଲାଗୁଛି ଯୋଜନାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବେ ଆସିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରକୁ। ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିବେ କେମିତି? କେତେ ସହଜ ଏଇଟା? ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସହଜ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ରଖିବାକୁ। ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, pmsvnidhi.mohua.gov.in। ସେଠିକି ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିହେବ। ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଲୋନ୍ ବୋଲି ଅପସନ୍ ଥିବ। ହଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦରକାର, ଯାହା ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବ, କାରଣ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ। ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ କିଛି ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ନାଁ, ଠିକଣା, କି ବେପାର କରନ୍ତି, କେବେଠୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଭେଣ୍ଡିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ତାର ନମ୍ବର। ଯଦି କାହାକୁ ଅନଲାଇନରେ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ ପାଖରେ ଥିବା କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର CSC କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଛିବା? ହଁ, ଆବେଦନ କରିବା ବେଳେ ହିଁ ଆବେଦନ କରି ନିଜେ ବାଛିପାରିବେ ସେ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବା କୋଉ ମାଇକ୍ରୋଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥାର ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପ୍ଲିକେସନ ସିଧା ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ 7ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଟଙ୍କା ସିଧା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବେଶ୍ ସହଜ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ମାନେ ବେଶୀ କାଗଜପତ୍ରର କାମ ନାହିଁ କି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ନାହିଁ? ହଁ, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି। ଡିଜିଟାଲ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ପଚରାଉଚରା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସହଜ। ଠିକ୍। ତେବେ ଏସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଦେଖିଲେ ଏ ଯୋଜନାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି? ସତରେ କିଛି ବଦଳୁଛି କି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ? ନିଶ୍ଚୟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼େ ଦିଗରୁ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଇସା ଯୋଗେଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ବେଳେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆଉ ପରେ ନିଜ ବେପାରକୁ ପୁଣି ଠିଆ କରାଇବାରେ ବି। ହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯାହା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଋଣ ମିଳିବା,
ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇବା କଥା ଭାବି ବି ପାରୁନଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ, ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ। ତୃତୀୟରେ, ସୁଧ ରିହାତି ଆଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିସ୍ ନଥିବାରୁ ଋଣ ନେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ରହୁଛି, ବୋଝ କମ୍ ହେଉଛି। ଠିକ୍। ଚତୁର୍ଥରେ, ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବଢ଼ୁଥିବା ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ବେପାର ଚଳେଇବାକୁ ନୁହେଁ, ବଢ଼େଇବାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ, ସେ ଡିଜିଟାଲ କାରବାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ସେମାନେ ବି ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଶର ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଆଣିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପୁରା ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ବି ଭଲ। ହଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ବା ଆହ୍ୱାନ ତ ଆସେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ଯେମିତି ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯାହାର ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଇଟା ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ହଁ, ସେଇଟା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଋଣ ଶୁଝିବା। ନିୟମିତ ଭାବେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ପୁରା ଯୋଜନାଟିକୁ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଲେ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ରାସ୍ତାକର ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ପୁଞ୍ଜି ଯୋଗାଏ। ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ, ସହଜରେ ଋଣ। ସମୟସୀମା 2030 ଯାଏଁ ବଢ଼ିଛି। 10,000, 20,000 ଆଉ 50,000ର ତିନୋଟା ସ୍ତରରେ ଋଣ ମିଳୁଛି। 7% ସୁଧ ରିହାତି ଅଛି, ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ସହଜ, ଅନଲାଇନ୍। ଆଉ ଏହା ଖାଲି ପଇସା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ଦିଗରେ ବି ଗୋଟିଏ ପାଦ। ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେଥିରେ ସିଧା ନ ଲେଖାଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ଯୋଜନା ଋଣକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିବା ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ଦେଉଛି। ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେବଳ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? କେବଳ ଋଣ ନୁହେଁ, ବୋଧେ ବେପାର କେମିତି ଚଲେଇବେ, ପଇସାର ହିସାବ କେମିତି ରଖିବେ, ନୂଆ ବଜାର କେମିତି ପାଇବେ, ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ହୁଏତ ଆଗକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। ଖାଲି ଋଣ ଦେଇଦେବା ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ତିଆରି ହବ, ସେଇଟା ଭାବିବାର କଥା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର এই ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ନମସ୍କାର।